Now, is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So once again, look at all these 6 points. The first one, the object is always placed at left of the mirror. The object is always, image will be formed either it may be right or left. Okay, don't worry about that. But object is always kept at the left side of the mirror. The rays comes from that object is always from left to the right. That means towards the where? Towards the mirror. And then come to the second point. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole. So we are always measuring the distances from either it may be image or it may be object. So all are measured from the pole, exactly from the pole. And the third one, all distances measured to the right of the pole are taken as positive. If the image is from right side of the that mirror, that means the measures any distances which is at the right side, they are always taken as positive. And also next come to the fourth one, the all distance measured to the left of the pole is taken as negative. Left of the pole, all distances are taken as negative. And the height measured upward directionally, we have to measure all the measures as taken as positive. If the height is downward, that all the heights are taken as the negative. This is a very simple concept is there. All of you should have to understood these Cartesian convention, okay, of spherical mirrors. It will apply for both concave and convex mirror. Here only we have shown only one mirror. That means it is applicable for both concave and convex mirror. You should have to know. Okay, na? So this is the brief explanation about the height, uh, height of the object, height of the image, and distance of the object and distance of the image, how they are taken, either from the left of the mirror, either from the right of the mirror, all those things, how the signs will taken, when we take the positive, when we take the negative, for the distances of object and image, and also for the height of the object and the height of the image, all those are important. These sign conventions are very important. You should have to be practice these things, and you should have to be understood very carefully. They are very important. While we are solving the problems, they are very important because we are taking the distances as well as their signs also. We should have to concentrate on these things. Next come to these are the few terms related to the formula. Now come to the mirror formula. So we required one mirror formula for solving the problems. So before we are going to that formula, we have the few terms are there. What are those terms? We have to understand. See this figure. So in that he has given like this. He has taken the one mirror, and also this is the mirror, and this is the principal axis, and this is the pole of the mirror, and this is the concave mirror, and this is the principal focus. So all these terms he has given. Okay. Now the first one is, what is that? That is the object. The red color, the arrow marks is at the upward direction because the object is always kept at the left side. Here object is kept here. What is that? That is the object. Now, so now look at, he has given the one distance from pole of the mirror. Look at this distance from this object to the this pole. This distance is known as object distance. This object is identified by the small letter u. Small letter u. U is always, you should have to know that that is the object distance. Object distance is the distance between the pole of the mirror to the object, or optic center to the object. So this is very important. And then, so look at, u means object distance. U means object distance. And then here this is the image. Image is formed in this way. We think that image is formed like here. So what will happen now? So image, so V, he has given V. What does it means?
So the distance between pole of the mirror to the image is known as the image distance that can be identified by the small letter v. Small letter v. This can be identified by the small letter v. U means object distance, v means image distance. Okay na? The small letter u means object distance. Okay, sir. Confuse that. Sometimes some student will write v is the object distance and u has the object distance. No, wrong. So u means object distance, v means image distance. Okay. So v is equals to image distance. V is equals to image distance. Look at these two. And now come to the next term. Look at here. F, small letter f is there now. What is f? You already know that. Focal Length, length. sir. Focal length. Very good. Focal length. The distance between pole of the mirror to the principal focus is known as the focal length. This is known as the focal length. That is f is equal to small letter f. Small letter f. I'm telling small letter f is known as the focal length. Capital letter f, it means that is the principal focus. So these three terms are very important. The formula is depending on these three basic terms. What are those? Object distance, image distance, and focal length. Object distance is the distance between the pole of the mirror to the object. Image distance is nothing but the distance between the pole of the mirror to the image. And also the focal length means the distance between the pole of the mirror to the principal focus. They are the few terms we should have to know. Object distance, image distance, and focal length. And one more is there, that is the height of the object. Height of the object here, HO is there, right? Here. Look at this one. This one, height. So this is the perpendicular distance at the upward direction. How much object has the height? That is known as the HO. HO means height of the object. Okay na? Height of the object. So this term is also important. HO means height of the object. And next term is HI. HI means, look at this one. HI means height of the image. Look at this one. Height of the image. This is the height of the image. Okay na? Height of the image. These five terms are very important. Object distance, image distance, focal length, height of the object, height of the image. These are very important. Okay, now come to the mirror formula for spherical mirrors. It is applicable for both convex and concave mirrors. This is very important. This is very important. Okay na? Mirror formula for spherical mirrors. What is the mirror formula? That is very important. Look at the mirror formula for the spherical mirrors is a relation between the object distance, image distance, and focal length of the mirror. The formula can be expressed as, this is very important. The formula can be expressed. Look at how. Once again, 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. This is the mirror formula. Then purely, so mirror formula is equals to 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. This is the formula, mirror formula. Okay na? Idu mirror formula anta karitare. It is the relation between the focal length, object distance, and image distance. This is the relation is known as the ಇವುಗಳ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ relation ಗೆ mirror formula ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This mirror formula is very important. This mirror formula is very important. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡ್ರಿ.
or you can write 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. All are right. ಅಲ್ಲಿ 1 by b plus 1 by u ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. 1 by u plus 1 by v ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ? Nothing is there. Okay, either you can write 1 by u plus 1 by v or 1 by v plus 1 by u in mirror formula, especially in a mirror formula. Mirror formula ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. It is the relation between focal length, object distance and image distance. Therefore 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. Simple ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ. So this is very important. Okay na? And the second next ಬರ್ರಿ magnification for spherical mirrors. What does the meaning of magnification ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ sometimes you heard about the one word that is magnifying lens, magnifying mirrors ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. magnifying lens ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ? Yes, sir. Magnification means little bit it increases the size of the object when it appears in the image. Image ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋಂತ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ when the object is comes closer to the mirror. When concave mirror, we have taken concave mirror in a different positions. When object is taking towards the mirror, the size of the image is increased gradually. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎರಡರದ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮಿರರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬಂತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಣ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ Improper ನೋಡ್ರಿ. fraction. ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ದೊಡ್ಡದು ಬಂತು ಇಮೇಜ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 5. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 5 ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ? Proper, sir. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗತ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತ? ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1/2. ಸೊ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ. Yes, sir. Whatever you can take, the value of the proper fractions is always less than 1. Is it right? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ
ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ magnification m is the ratio of the height of the image to the height of the object ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ the image size is increased as that of the object. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಪ್ಪ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು 10 ಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, 5 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, Image size increasing. yes, the image is, the size is increased, magnified ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If the magnification value is exactly 1, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ what will be the size of the object and image? same size. Same size. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್? Center of curvature Center of ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ HI/HO ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ದ size of the object and image is always equal ಅಂತ. Okay, so I will explain here. Everybody should look at here. First you should have to know the meaning of these terms. Okay, so magnification means it is the ratio of the height of the image, not height of the object, height of the image to the height of the object. Therefore m is equal to HI/HO. HI/HO. Similarly, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನಿಂದಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಂಡ್ m is equal to HO, correct. And also magnification is equal to minus of V by U. It is also ratio of, what is the meaning of V? image, distance of image. Image, distance of the image. What about U? Distance of Distance of the object. Very good. Magnification is HI/HO. This is also right. And also magnification is also taken as minus V by U. Minus U by U. Minus V by U. HI means height of the image. Okay, now this is the height of the image. HO means height of the object. Here ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು.
V means image distance, U means object distance. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ರೀ, 1/f is equals to 1/u plus 1/v ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/f One is by equal to f. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. One by v. Magnification by giving size of the object and image. Magnification is equals to h divided by ho. h plus ho. object distance, image distance ಕೊಟ್ಟಾಗ Minus v by Minus v divided by u. by u. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮಿರರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ತಗೊಳನ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ಬೇಕಿದೆ. A convex. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀ, ಅದು ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, A A convex convex mirror for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 cm. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature, and size of the object. very good. So what is simple is there? Very simple is there. First look at a convex mirror used for rear view on automobiles. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? 3 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇಫ್ a bus is located at 5 meter, bus located at 5 meter from this mirror ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದು? ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ? ಆ ಮಿರರ್ ಲಿಂದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏನದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಇಮೇಜ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ನೇಚರ್, ಅದು ರಿಯಲ್ ಏನು ವರ್ಚುವಲ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದು, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೋ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. A convex mirror is used for rear view on automobile has a radius of curvature. ಆ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದ್ರಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
1/f ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನಂತ ಬಳಸಿದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಯು ನೋ ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ? 1.5 ಆಗುತ್ತದಿಲ್ಲ, 1.5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. So before solving such kind of a problem, you should have to be write what has given in the problem. First write the given values in the problems, what he has given. Solution. Right? What he has given? Radius of curvature. Radius of curvature is always radius of curvature ಯಾವ ಮಿರರ್ ರೀ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಎಕಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಕಡ ಆಗತ್ರಿ? ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ವೇಟ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಈ ಮಿರರ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಮಿರರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತ? ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಬಂತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ಪೋಲ್, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೌದಿರ? ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೀಟರ್. Next, what has given? Object distance. You know that object is always kept at the left side. ಹೀಗಾಗಿ -5 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ u ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ pole of the mirror to the object is has given 5 meter. That means we have to take -5. -5 indicates the object is kept at the left side. ಬರೇ 5 ಬರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, -5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮೇಜ್ Okay, sir. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ನು. ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r/2. ಹೌದಿಲ್ಲ? r ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f. therefore f ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r/2, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಅವಾಗ 3/2. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮಚ್? 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ 3/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1.50 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.5 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. One by The f first is one is equal to 1 by u 1 by f minus is 1 equal by to 1 by f is equal to yes 1 by u plus 1 by v ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f ಬಂತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 1 by v ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 by u ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by f, ಇದು 1 by u ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ -1 by u ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 by u. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು? 1 by v ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 by f minus 1 by u is equal to 1 by v, or 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳಿತಲ್ಲ?
Therefore 1 by v is equals to 1 by f minus 1 by u. By using this formula we have to find the image distance. V ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. Okay, v ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ put the values. Therefore, so what is 1 by f? 1 by f, f ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 f ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ 1.50. put the value of f 1.5 minus ಗೆ minus ಹಚ್ಚಿರಿ divided by 1 by u. u ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -5 ಇದೆ. -5 ಬರ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ sir. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? -5 ಅಂತ 1.5. therefore ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Plus. 1.5 ಪ್ಲಸ್ 1/5. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Again, therefore take the LCM. The LCM of 1.5 and 5 is 7.5. So 7.5 the LCM 7.5 LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ 5 plus 1.5 divided by 7.5 is equals to 5 plus 1.5 is 6.5 divided by 7.5. Next, therefore value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 by v is equals to 6.5 divided by 7.5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 by v is equals to 6.5 divided by 7.5. ಓಕೆ, ನಾವು v ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ v ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡಿಬೇಕು ನಮಗೆ. v 1 by v ಅಲ್ಲ, v ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು v ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7.5 divided by 6.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ v is equals to ಅದನ್ನ 7.5 divided by 6.5 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1.15 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಮಿರರ್? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಪ್ಲಸ್ 1.15 ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜು ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗಿದು? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 100% ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೋ? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ 1.1 ಮೀಟರ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಮತ್ತೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. therefore m is equal to minus v by u ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1.15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂದ್ರೆ -5 ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Plus. 1.25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು?
0.23 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ನೋಡೋಣ. 0.23 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು? ಸಣ್ಣದಾತ್ರಿ. ಶಾಣದಾತ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಚಿಕ್ಕದು ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ sir. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that means size of the image is decreased. If the magnification value is greater than 1, the size of the image is increased, magnified ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If the magnification value is exactly equal to 1, therefore it means size of the image and size of the object are equal. These are the both very important. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ 0.23 ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಎದ್ರೊಳಗಿದು ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 2.3 ಬಂತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರಿಯಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.23. ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು? Right side of the Virtual. image is virtual. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು? The image is Real real. image. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Image big ಆಗುತ್ತೆ. Increase ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Magnify ಆಗಿದೆ. If the Increasing. ಹಾ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ Decreasing. Decrease. ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ Same ಇರುತ್ತೆ. Same. Same. ಓಕೆ. Same. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಏನೇನು ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, Yes, sir. ಅವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ 100% ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. 0.3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, 0.0 ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕುಂತು ಬಹಾಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ 100% ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಶುಡ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ
ಆ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಈಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದು ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕಲ್ತಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಂಗ. ಇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ 100% ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಿಂಜರಿದು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು 100% ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು, but you should have to be understand these concepts. Okay na? Okay. Okay, sir. Next, is there any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Understand ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? Okay, now you can leave the class. Okay. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳು. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್.